ओम शांति। अज है 24/4/2022 की अव्यक्त बाप दादा जी की मुरली। अज रिवाइज मुरली है 31/3/1990 की। मुरली का अज सार हैगा रहम दिल अते बेहद दी वराग वृत्ति। अज लवफुल अते मरसीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों नूं वेख रहे सन। अज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों नूं भी वेख रहे सन। भले अनजान हन लेकिन फिर भी बच्चे ते हन। बाप दादा के संबंध तो सर्व बच्चों नूं वेखदियां होया की अनुभव कर रहे सन। मैजोरिटी आत्मावां नूं समा प्रति समय किसी ना किसी कारण दे जाने अनजाने विच वर्तमान समय मरसी अर्थात रहम दी दया दी आवश्यकता हुंदी हन अते आवश्यकता दे कारण ही मरसीफुल बाप नूं याद करदे रहंदे हन। तां बच्चिआं नूं चारों पासिआं दे आवश्यकता प्रमाण इस समा रहम दृष्टि दी पुकार सुन रहे सन, क्योंकि एक तां भिन्न भिन्न समस्यावां दे कारण अपने मन अते बुद्धि का संतुलन ना होने कारण मरसीफुल बाप नूं अते अपनी अपनी मान्यता वालियां नूं मरसी दे लई बहुत दुख देंदे परेशानी नाल पुकारदे रहंदे हन। चाहे अनजान आत्मावां बाप जी नूं ना जानन दे कारण अपने धर्म पितावां नूं अते गुरुआं नूं अते इष्ट देवां नूं मरसीफुल समझ के पुकारदियां हन। लेकिन आप सब तो जानते हो कि इस समा सिवाय एक बाप दे परम पिता परमात्मा दे और किसी भी आत्मा नूं मरसी मिल नहीं सकती। भले बाप तुहानू इच्छा पूर्ण करन दे कारण भावना का फल देण दे कारण किसी भी इष्ट नूं अते महान आत्मा नूं निमित बना देंदे हन, लेकिन दाता ते एक ही हुंदा है। इसलिए वर्तमान समा दे प्रमाण मरसीफुल बाप बच्चों नूं भी कहंदे हन, बाप दे सहयोगी साथी बुझावां आप ब्राह्मण बच्चे ही सन ते जिस चीज़ की जरूरत होंदी है ओह देण च प्रसन्नता होनी चाहिदी है ते मास्टर मरसीफुल बने हो। आप जी दे भाई भैन ही चाहे सगे हन चाहे लगे हन, लेकिन हन तां परिवार ना। अपने परिवार दी अनजान परेशान आत्मावां दे उत्ते रहम दिल बनो, दिल तो सब ते उत्ते रहम आवे। विश्व दी अनजान आत्मावां दे लई भी रहम चाहिदा है और नाल नाल ब्राह्मण परिवार दे पुरुषार्थ दी तीव्र गति दे लई अथवा स्व उन्नति दे लई रहम दिल दी भी जरूरत हुंदी हन। स्व उन्नति दे लई स्व उत्ते जदों रहम दिल बनते हाँ तां रहम दिल आत्मावां नूं सदा बेहद दी वैराग वृत्ति आपे ही आ जाती है। स्व दे प्रति भी रहम होण कारण मैं किन्नी उच्चे ते उच्ची बाप जी दी ओहियो आत्मा हाँ, ओहियो बाप समान बनन दे लक्ष्यधारी हाँ। उस परमान ओरिजिनल श्रेष्ठ सुभाव अते संस्कार विच जेकर कोई कमी आंदी है तां अपने उत्ते दिल दा रहम कमियां तो वैराग दवा दिंदा है। बाप दादा अज इहो रूह रिहान कर रहे सन कि सारे बच्चे नॉलेज विच तां होशियार सन, पॉइंट स्वरूप तां बन गए हन, लेकिन हर कमज़ोरी नूं जाणदियां होयां भी पॉइंट्स नहीं हैं। जानते भी हन कि यह होना चाहिदा है, करना नहीं चाहिदा। यह जानते होयां भी पॉइंट स्वरूप बनना अते जो कुछ व्यर्थ देखना सुनना अते अपने उत्ते जो कुछ होया उसनूं फुल स्टॉप दी पॉइंट लगाना नहीं आंदा। पॉइंट्स तां हन, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनन दे लई विशेष किस चीज़ की जरूरत हन? अपने उत्ते रहम अते औरां उत्ते रहम करना। भगती मार्ग विच भी सच्चे भगत हुंदे हन अथवा आप भी सच्चे भगत बने होण। आत्मा विच रिकॉर्ड भरिया होया हन
ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਅਲਬੇਲਾਪਨ, ਈਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਥਵਾ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ 90% ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਥੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਦੇ ਅਲਬੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮਰਾਜਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਮਿੱਠੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲਬੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਰਹਿਮ, ਅਲਬੇਲਾਪਨ ਸਭ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਉਹੋ ਜੀ ਸਰਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਤः ਹੀ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਯਥਾਰਥ ਗਿਆਨ ਯੁਕਤ ਰਹਿਮ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਯੁਕਤ ਰਹਿਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਯੁਕਤ ਰਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰੁਆਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕੇਲੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਮ ਅਤੇ ਰੁਆਬ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨ ਯੁਕਤ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਧਾਰਨ ਰਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੇ ਲਗਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕੋ ਤਰਫ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ? ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਅੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਓ। ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਹਾਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ। ਤਾਂ ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨੇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਇਹੀਓ ਆਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਠੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖਾऊं, ਤੁਮਹੀ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾऊं, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਬਣੂੰ। ਇਹੀਓ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਦਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਭਲੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ।
सहयोग भले किसी तो भी ले लवो, लेकिन दाता कौन है ਇਹ कदे भी भुलना नहीं चाहिदा। श्रीमत एक बाप जी दी ही है। कोई निमित आत्मा आप जी नूं बाप जी दी श्रीमत दी समृति दवांदियां हन तां कोई उन्हां दी श्रीमत नहीं कहणगे, लेकिन बाप जी दी श्रीमत नूं फॉलो कर औरां नूं भी फॉलो कराण दे लई समृति दिलांदे हन। निमित आत्मावां श्रेष्ठ आत्मावां कदे भी ऐ नहीं कहणगियां कि मेरी मत ते चलो, मेरी मत ही श्रीमत हन, ऐ नहीं कहणगियां। श्रीमत दी फिर तो समृति दिलांदे हन। इस नूं ही आखदे हन यथार्थ सहयोग लेना अते सहयोग देना। दीदी दी दादी दी श्रीमत नहीं कहांगे, निमित बनदे हन श्रीमत दी शक्ति समृति दिवाण वास्ते। इस लई कदे भी कोई भी आत्मा दे उत्ते प्रभावित नहीं होना। जेकर किसी भी गल विच किसी उत्ते भी प्रभावित होंदे हो, चाहे उसदे नाम दी महिमा ते, चाहे रूप दी महिमा ते, चाहे किसी विशेषता ते लगाव दे कारण प्रभावित होण कारण बुद्धि उत्थे अटक जावेगी। जेकर बुद्धि अटक गई तां उड़दी कला नहीं आखांगे। अपने उत्ते भी प्रभावित होंदे हन। मेरी बहुत अच्छी प्लैनिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान वड्डा स्पष्ट है, मेरे जही सेवा और कोई नहीं कर सकते। मेरी बहुत उच्ची बुद्धि है, मैं गुणवान हाँ। यह अपने उत्ते प्रभावित होना है। विशेषतावां सन, प्लैनिंग बुद्धि सन, लेकिन सेवा दे निमित्त किसने बनाया यह भुल जाते हैं कि सेवा कौन करा रहा है। इस लई स्व उन्नति दे लई यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत जरूरी है। फिर यह जड़ी ईर्षा हैगी, घृणा हैगी, यह खत्म हो जाणगियां। तीवर गति दी कमी दा मूल कारण ही अहियो हुंदा हन कि ईर्षा अते घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने उत्ते चाहे दूजियां उत्ते। और चौथी गल सुनाई अलबेलापन। यह ते हुंदा ही है, टाइम ते तैयार हो जावांगे। यह सन अलबेलेपन दी गल्लां। बाप दादा जी नूं एक गल ते ब्राह्मणां दे बड़ी हसी आंदी ए। पहले भी सुनाया सी। ब्राह्मण आत्मावां दे दूर दी नज़र वड्डी तेज़ हन अते नज़दीक दी नज़र थोड़ी कमज़ोर सन। इस लई दूजियां दी कमी जल्दी विखाई देंदी हन अते अपनी कमी देरी विच दिखाई देंदी हन। तां रहम दी भावना लवफुल भी हो सकते हो तां मरसीफुल भी हो सकते हो। इस लई दिल तो वैराग आना चाहिदा है। जिस समय सुनते हैं अथवा पट्ठी हुंदी हन, रूह रिहान करते हैं, उस समा तो सब समझते हैं कि एवें ही करना चाहिदा है। ओह अल्पकाल दा वैराग आंदा ही है, दिल दा नहीं आंदा। जेड़े बाप नूं अच्छा जेड़ी गल बाप जी नूं चंगी नहीं लगदी, उस तो दिल तो वैराग आ जाना चाहिदा है। अपने आप नूं भी अच्छा नहीं लगदा, लेकिन बेअद्दी वैराग वृत्ति दा हल चलाओ, रहम दिल बनो। कई बच्चे बहुत चंगी चंगी गल्लां सुणांदे हन, कहंदे हन जदों कोई झूठ बोलदा है ना तां मैनूं बहुत गुस्सा आंदा है। झूठ ते गुस्सा आंदा है, या कदे कोई गलती करदा है तां गुस्सा आंदा है। उवें नहीं आंदा उसने झूठ बोलिया ऐ ते ठीक है, और तुसी गुस्सा करदे हो ते यह भी ठीक नहीं। उसनूं तो रोंग समझदे हो। जेड़ा तुसी गुस्सा करदे हो वह भी तां राइट नहीं हैगा। रोंग किवें समझा सकदे हन, फिर उसका असर किवें हो सकदा हन। उस समा अपनी गलती नूं नहीं वेखदे, लेकिन दूजियां दी झूठ दी छोटी जी गल नूं भी वड्डा कर दिंदे हन। यह समय ते रहम दिल बनो। अपनी प्राप्त हुई बाप दी शक्तियां द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य चंगा रखो कि उसनूं झूठ तो बचा के रखिए।
ਲਕਸ਼ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਧੋਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੀ? ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਫੇਲ। ਤਾਂ ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਫੇਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇਗਾ? ਕਈ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਈ ਨਿਮਿਤ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸदैव ਇਹੀਓ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਨੌਲੇਜ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀਓ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿਰਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਪਾਸਟ ਆਦਿ ਅਨਾਦਿ ਸਥਿਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਥੀ ਸਨ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਭਹਾਸ਼ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਅਲਪ ਕਾਲ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਵੈਰਾਗ ਆਏ। ਜੋ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਕਸ ਹਨ, ਕਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨ, ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਦੇ ਸਮੀਪ ਹਨ, ਸਨੇਹੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਾ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਅਰਥਾਤ ਯੁਗਲ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਦਾਣਾ ਸਮੀਪ ਸਨੇਹੀ ਬਣਨਾ। ਪਹਿਲੇ 108 ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਬਣੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਣਕਾ ਮਣਕੇ ਦੇ ਸਮੀਪ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਣਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੀਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਇਹੀਓ ਜੀ ਮਾਲਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸਰਵ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਵਯੰ ਨੂੰ ਸਵ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਉੜਤੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਥ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਭਵੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਦੀਪਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਮੀਪ ਮਣਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਵੈਰਾਗ ਵ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਸਨੇਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ 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 ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਰਜ ਕਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗੀ ਭਵ। ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਸਨੇਹ ਔਰ ਸਨੇਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਸੰਬੰਧ। ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ
ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗਿਆਨ, ਗੁਣਾ, ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹਨ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।